So in today's class, let us see with the principles of UV spectroscopy. So in the last class, we have seen some basics of the spectroscopy, and in today's class, we'll be seeing the basic principles of spectroscopy. Let us see just what are the topics that we have seen in the last class. So we have defined spectroscopy. So spectroscopy is nothing but the interaction of electromagnetic radiation with matter. Then we have seen the properties of electromagnetic radiation. So electromagnetic radiation is nothing but the light or the form of light energy, which is having two different components, namely electrical and magnetic components, and they are mutually perpendicular to each other. And we have defined the light nature, which is dual in nature, which is both particle and wave nature. Then we have seen certain wave characteristics like wavelength, frequency, amplitude, wave number, and speed of light. Similarly, we have demonstrated the particle or photon nature of the particle of the light, and then we have related both the particle nature and the wave nature of the light with this Planck's equation. So the Planck's equation is E is equal to h nu h c by lambda h c nu bar. So this is very, very important. So the energy of light depends on its frequency, inversely proportional to its wavelength, and directly proportional to its wave number. Then we have seen different regions of the EMR spectrum. So spectrum is nothing but a collection of different wavelengths where we are having gamma rays, X-rays, UV, visible radiations, infrared radiations, microwaves, and radio waves. So among all the waves, all the regions of EMR spectrum, the gamma rays are the shortest wavelength spectrum, and these are the most energetic radiations. And similarly, radio waves are having the longest wavelength, and these are having the least energy among all the spectrum of electromagnetic radiations. And then we have seen the interaction of different regions of electromagnetic spectrum with matter, where gamma rays are causing the nuclear configuration changes. X-rays and UV visible radiations are causing electronic distributions in a molecule or an atom. And then IR is causing the vibrational changes, and the microwaves are causing rotational changes. In NMR and ESR are causing the change of spin. So these are the main things that we have seen with regard to the regard to this interaction of light with matter. Then we have seen the spectroscopy. Different types of spectroscopy can be classified based on either atomic spectroscopy or molecular spectroscopy, similarly absorption or emission spectroscopy. Then we have seen or we have classified the techniques based on different parameters like absorption and emission characteristics, similarly molecular and atomic characteristics. Similarly, we also have classified the spectroscopy based on the wave properties of light like X-ray diffraction, refractometry, ORD, etc. So in this class, let us start the first unit of our MOOCs 1, ultraviolet visible spectroscopy. So ultraviolet is simply called as, or it can be abbreviated as UV. So we call this technique as UV visible spectroscopy. So before going to the spectroscopy, one should know some basic concepts in organic chemistry. Why? Because as we are saying that the spectroscopy is nothing but the interaction of EMR with matter. So what is matter? So matter is nothing but different forms of substances like solids, liquids, and gases. And what this matter is composed of? These are composed of molecules and in turn atoms. So one should know these basic terminologies before understanding the basic principles of the this particular spectroscopy related principles. So let us see some basics. So the basic the most fundamental a particle of a molecule or a matter is nothing but the atom. So an atom consists of centrally located nucleus, which is having both neutrons as well as protons,
and then we are having an electron cloud which is surrounding the nucleus. So this is the neutron. So the central white portion that we are seeing in the diagram is the nucleus, which is consisting of protons and neutrons, and then we have the surrounding electron cloud. So the nucleus consists of positively charged protons and uncharged neutrons. So what is the net charge of nucleus? So nucleus is having a net charge of positive charge, whereas electrons which are surrounding the nucleus are having a net negative charge. So positive charge will be balanced by the negative charge, and thus an atom remains stable. So this is the fundamental concept that you might have been studying from your lower classes. And some more basic terms like atomic number. So what is atomic number? It can be defined as the number of protons that are present in the nucleus. So in the nucleus, we are saying that there are protons and neutrons. So the atomic number of an atom is given by its protons in its nucleus. Similarly, mass number. So mass number can be given by the number of protons plus number of neutrons. So adding these two, we will get the mass number. Then atomic mass. So what is atomic mass? The weighted average mass of the isotopes in the element is called as the atomic mass. Then molecular mass. So molecular mass is nothing but the sum of the atomic masses of all the molecules in the molecule, and a molecule is nothing but a group of atoms which are held together by bonds. So ఒక atom ఇంకో atom అలా మిక్స్ అయినప్పుడు or the electronic interactions జరిగినప్పుడు they'll be forming a molecule. So one more important terminology is isotopes. So what are isotopes? So isotopes are nothing but the elements which are having same atomic number, but they have different mass numbers. So these isotopes will be having same atomic number but different mass numbers. For example, if you take carbon, we have three different types of isotopes, namely C12, C13 and C14. So if you see here, all the three different types of carbons are having same atomic number, which is 6, but their mass number is differing from one to the other, with one proton adding to each other, 12, 13, 14 and so on. So isotopes are also playing a critical role in some of the spectroscopy techniques which will be dealt in the later topics. Then where are these electrons located? So we have said that the atom consists of neutrons and protons in the nucleus and an electron cloud. So where does these electrons lie in an atom? So these lie in atomic orbitals. So these are all the fundamentals that you have studied. So we have S shell, SP, SP, D, F. So these are the basic or the four common types of atomic orbitals that are found in all the atoms. So, and you also know that the S shell orbital can accommodate 2 electrons, P can accommodate 3, D shell can accommodate 5 electrons, and F can accommodate around 7. So each atomic orbital has capacity to accommodate twice the number of its atomic orbitals. So if S is having one atomic orbital, it can accommodate 2 electrons. P can accommodate 6 electrons, D can accommodate 10 electrons, and F can accommodate 14 electrons. So these are some of the common or the most fundamental types of elements that we are presenting in the table, their atomic number, their electronic configuration, and how these electrons are paired. So pairing ante enti? So if an atomic orbital has 2 electrons, then those 2 electrons are generally called as paired electrons. So if any additional or odd number of electrons are present, then those will be called as unpaired electrons. Again, some more basic definitions. Valence electrons. So what are valence electrons? These are the electrons that are present in the outermost shell, and core electrons are the electrons that are present in the innermost shells. So innermost shells ante enti 1s 2s ఇలాంటివన్నీ కూడా innermost shells అవుతాయి. outermost shells అంటే 4th or 5th shells or 5th atomic orbitals అన్ని కూడా outermost shells అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్ కదా. సో దీని చుట్టూ ఫస్ట్ లో ఉండేవన్నీ కూడా ఇన్నర్ మోస్ట్ షెల్స్ అవుతాయి. ఆ షెల్స్ లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా
ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ కోర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం. అండ్ అవుటర్ రీజియన్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నిటిని కూడా outer most electronic shells అంటాం. అండ్ వాటిలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ని valence electrons అంటాం. సో these are two important categories of electrons. Then the chemical behavior of element depends on its electronic configuration. So ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ న్యూట్రల్గా ఉండాలా రియాక్టివ్గా ఉండాలా it depends on its electronic configuration. For example, helium, we know noble gas. Why? Because it is having completely filled configuration. And దానికి ఎటువంటి ఇన్కంప్లీట్ ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఉండవు కాబట్టి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ highly inert. Whereas other elements like hydrogen ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అంటే అన్ఫిల్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే ఆర్ called as reactive elements. Then what are lone pair of electrons? Lone pair of electrons ante, so these are the electrons which valence electrons that are not used in bonding. So ఒక కెమికల్ బాండింగ్ జరిగేటప్పుడు మనకి జనరల్గా బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసే ఎలక్ట్రాన్స్ ఏముంటాయమా? ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్, valence shell electrons. So valence shell electrons or valence electrons will generally participate in the electron bondings or the chemical bondings. So అట్లాంటి కెమికల్ బాండింగ్స్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఈ valence shell electrons ఒక ఆటమ్ నుంచి ఇంకో ఆటమ్కి షేర్ అయ్యి మ్యూచువల్గా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్, కోవలెంట్ బాండ్, అయోనిక్ బాండ్, కోఆర్డినేట్ డెరివేటివ్ బాండ్, ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఏమంటున్నాము? సో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద valence shell electrons, but they are not ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ బాండింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ లేదా సోడియం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి ఇది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఉంది కదా, ఇక్కడ పెయిర్ అప్ అయిపోయినాయి, పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. సో అందుకని వీటిని ఏమనొచ్చు, వీ కెన్ కాల్ దమ్ యాజ్ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఈ లోన్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు కూడా దే విల్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండింగ్. దెన్ a proton is a positively charged hydrogen ion. A hydride ion is a negatively charged hydrogen ion. So proton and hydride. So these are all the basic terminologies. మీరు అంతా కూడా లోయర్ క్లాసెస్లో చదువుకుంటారు. But in order to get better understanding of spectroscopy, you have to know these fundamental terms. Then coming to the different types of chemical bonds. So generally we have covalent bond, ionic bond and coordinate covalent bond. However, among them the most prevalent are ionic and polar covalent bonds. సో మనము ఇప్పుడు చదివేవన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్సే. సో స్పెక్ట్రోస్కోపీలో జనరల్గా వీఆర్ కన్సర్న్ విత్ mostly organic compounds, and moreover you know that most of the pharmaceuticals are organic in nature. Organic compounds ante enti, they are nothing but the components which are having carbon, hydrogen, oxygen and along with other elements like nitrogen, sulfur, phosphorus and so on. So fundamental ga CHO or carbon main ga unde compounds ni manam organic compounds antunnam. Itlanti organic compounds ela form avutayante by means of the covalent bonding. So ఈ covalent bonds కూడా two different types అంటున్నాం, polar covalent bond and non-polar covalent bond. Polar covalent bond and non-polar covalent bond. Polar covalent bond అంటే two different electronegativities ఉన్న atoms మధ్య ఫామ్ అయితే ఒక covalent bond, దాన్ని polar covalent bond అంటాం. అలా కాకుండా టూ సేమ్ ఆటమ్స్ మధ్య ఫామ్ అయితే, సో కార్బన్ రెండు కూడా ఒకే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటుంది కాబట్టి అట్లాంటి కోవలెంట్ బాండ్ కనుక ఫామ్ అయితే దాన్ని నాన్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ అంటాం. అలా కాకుండా డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్ ఉన్న ఆటమ్స్ కనుక కోవలెంట్ బాండ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్. సో వాట్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కోవలెంట్ అండ్ అయానిక్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతాయి, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరుగుతాయి. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి షేర్ కావు, బట్ దే విల్ బి కంప్లీట్లీ మూవింగ్ or attracted to each other, whereas here electrons are shared equally among the two atoms which are involving the bond. Then dipole moments. So dipole moment అనేది ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఉంటుంది చూడండి. సో ఏ పోలార్ కోవలెంట్ బాండ్ హ్యాస్ ఏ డైపోల్ మూమెంట్. డైపోల్ అంటే ఏంటి? డై టూ, పోల్ అంటే చార్జెస్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ there are two different charges. Say for example OH ఉంది అనుకోండి, OH లో highly electronegative ఏది? ఆక్సిజన్. సో ఇట్ విల్ హ్యావ్ పార్షియల్ నెగటివ్ చార్జ్, whereas proton or hydrogen will be having partial positive charge. సో ఇప్పుడు టూ డిఫరెంట్ చార్జెస్ తో ఉన్న పోల్స్ ఫామ్ అయింది కదా, సో దీన్ని మనం డైపోల్ అంటాం. డైపోల్, టూ డిఫరెంట్ పొలారిటీ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ పోల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. పోల్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిఫరెంట్ చార్జెస్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ forming a bond.
సో ఈ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? సైజ్ ఆఫ్ ద చార్జ్ మల్టిప్లైడ్ బై డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద చార్జెస్. సో ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్ సి బాండ్ సి. సో ఇది రెండు సేమ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంది కాబట్టి ఏమైంది చూడండి, డైపోల్ మూమెంట్ అనేది 0 అయిపోయింది. బట్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఫామ్ అవుతుంటేనే మనకు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ నెట్ డైపోల్ మూమెంట్ అనేది రావాలి అంటే 2 డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్న కాంపౌండ్స్ బాండ్స్ ఫామ్ అయితేనే మనకు డైపోల్ మూమెంట్ వస్తుంది. సో డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ మాలిక్యూల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద magnitude and direction of all the individual bond dipoles. ఒక మాలిక్యూల్లో 3-4 బాండ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ టోటల్ మాలిక్యూల్ యొక్క డైపోల్ మూమెంట్ దేనిపై డిపెండ్ అవుతుంది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ద magnitude and direction of individual bond dipoles. So then coming to the atomic orbitals. సో ఇందాక చూసాం అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, s ఆర్బిటాల్, p ఆర్బిటాల్, d ఆర్బిటాల్, f ఆర్బిటాల్, ఇట్లా 4 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇట్లాంటి 4 డిఫరెంట్ టైప్స్లో మనకు మెయిన్గా ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో కన్సిడర్ చేసే ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ కార్బన్లో ఉండే ఆర్బిటాల్స్ ఏవి, ఎస్ ఆర్బిటాల్స్, తర్వాత పి ఆర్బిటాల్స్. సో కాబట్టి మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా కూడా మన స్టడీస్లో ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్ పైనే ఉంటాయి. సో సింపుల్గా డిఫైన్ చేయాలంటే ఏమని చెప్పచ్చు, an atomic orbital tells us the volume of space around the nucleus where an electron is most likely to be found. సో ఆ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఏ పర్టికులర్ స్పేస్లో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది అని డిఫైన్ చేసే కాన్సెప్ట్నే మనము అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అంటాం. సో ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్లో నోడ్స్, యాంటీ నోడ్స్ అని ఉంటాయి. నోడల్ ప్లేన్ అని ఇక్కడ చూస్తున్నారు చూడండి. సో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ a node present or at the node of an atomic orbital, there is 0 probability of finding an electron. So atomic orbital లో నోడల్ జోన్ అని ఉంటుంది ఆర్ నోడల్ ప్లేన్ ఉంటుంది. ఆ నోడల్ ప్లేన్ దగ్గర లేదా నోడల్ పాయింట్ దగ్గర there will be very less probability or 0 probability of finding an electron. So here you can see the shapes of the atomic orbitals, mainly s orbital. So మీ అందరికీ తెలుసు s orbital is generally spherical in shape. సో స్పెరికల్ షేప్లో ఉంది. సో 1s ఆర్బిటాల్, 2s ఆర్బిటాల్, ఇట్లా సైజ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్ ఆర్ ఈ అజిముతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ పెరిగే కొద్దీ సైజ్ ఆఫ్ ద అటామిక్ ఆర్బిటాల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ సిమిలర్లీ యూ కెన్ సి పి ఆర్బిటాల్స్. సో జనరల్గా పి ఆర్బిటాల్స్ని మళ్ళీ మనం సబ్ క్లాసిఫై చేస్తే 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయని చూసాం కదా. సో వాట్ ఆర్ దే, పిఎక్స్, పివై అండ్ పిజెడ్. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఓరియంటేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ p orbitals. సో ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ we have nodal plane. ఏంటి నోడల్ ప్లేన్ అంటే, సో నోడల్ ప్లేన్ is nothing but the place where there is least probability of finding an electron. So these are the fundamental structures of the 2 important orbitals that are found in organic compounds, which are s orbitals and p orbitals. So according to molecular orbital theory, covalent bonds result when atomic orbitals combine to form molecular orbitals. సో ఇప్పుడు మనం అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ చూసాం కదా. అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ఆర్బిటాల్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్. బట్ ఈ ఆటమ్స్ కనుక మాలిక్యులర్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏమవుతుంది, 2 or 3 ఆటమ్స్ కంబైన్ అయ్యి ఒక మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో అట్లా ఒక మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవడానికి కోవలెంట్ బాండ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ ఎవర్ దీస్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ టు ఫామ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. So 2 atomic orbitals combine to give a bonding molecular orbital and high energy anti-bonding molecular orbital. ఏదన్నా 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 s ఆర్బిటాల్స్ తీసుకొని ఆ 2 ఓవర్లాప్ చేస్తే విల్ బి గెట్టింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ s ఆర్బిటాల్. సో అట్లా ఈ 2 కూడా సింగిల్ ఆర్బిటాల్స్ అన్ని కూడా ఓవర్లాప్ అయ్యి ఆర్ కంబైన్ అయ్యి మనకు మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇస్తుంది. So electrons in a molecular orbital assist in bonding, whereas electrons which are presenting in anti-bonding molecular orbital detract from bonding. So ఈ పర్టికులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ సిగ్మా బాండ్ ఆర్ సిగ్మా ఆర్బిటాల్. సో ఈ 2 ఎస్ ఆర్బిటాల్స్, ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఇంకో ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఈ 2 కూడా కంబైన్ అయ్యి దే ఆర్ గివింగ్ ఏ సిగ్మా ఆర్బిటాల్ ఆర్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయినప్పుడు మనకు ఈ 2 ఎస్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉన్న 1 ఎలక్ట్రాన్ కంబైన్ అయ్యి మనకు సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇవంతా కూడా మీరు లోయర్ క్లాసెస్లో చదివారు.
సో ఇక్కడ కింద డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఇది కొత్త కాన్సెప్ట్ రిలేటివ్ గా. సో 2s ఆర్బిటాల్స్ ఈ రెండు కూడా కంబైన్ అవుతున్నాయి. సో దే ఆర్ కంబైనింగ్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ ద మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ సిగ్మా ఆర్బిటాల్. సో ఈ సిగ్మా ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు 2 ప్రాబబిలిటీస్ ఉంది అంటున్నాం. ఏవేవి? సిగ్మా బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే సిగ్మా యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. సో బాండింగ్ ఫామ్ అవ్వాలా, యాంటీ బాండింగ్ ఫామ్ అవ్వాలా అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటే, ఈ రెండు ఆర్బిటాల్స్ కంబైన్ అయ్యేటప్పుడు కన్స్ట్రక్టివ్ ఇంటర్ఫరెన్స్ కనుక జరిగింది అంటే దే విల్ బి ఫార్మింగ్ ఏ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్. అలానే డిస్ట్రక్టివ్ కాంబినేషన్ కనుక జరిగింది అనుకోండి, యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, సిగ్మా బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో మనకు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అకామిడేట్ అయి ఉంటాయి. ఇవే జనరల్ గా సిగ్మా బాండ్ లో ఫామ్ అవుతాయి. అదే యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటల్ ఏమవుతుంది చూడండి, మధ్యలో ఒక నోడల్ ప్లేన్ వచ్చేసింది కదా, కాబట్టి రిలేటివ్ గా ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్ గా సపరేట్ అయిపోయాయి. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఈ వై యాక్సిస్ లో ఏముంది, ఎనర్జీని ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. సో ఎనర్జీ ఇండికేట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే, 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, యాంటీ బాండింగ్ అండ్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్. ఈ రెండిట్లో ఏది లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాల్? సిగ్మా బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ హ్యావింగ్ లీస్ట్ ఎనర్జీ, వెరాస్ సిగ్మా యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ హ్యావింగ్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ. సో మనం లోయర్ క్లాసెస్ లో చదివాం. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ అకామిడేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తే, ఒక ఆటంలో కానీ మాలిక్యూల్లో కానీ అంటే, దే విల్ ట్రై టు ఆక్యుపై దోస్ ఆర్బిటాల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ the least energy so that the molecule will be most stable. సో ఏ ఆర్బిటాల్స్ అయితే లోయెస్ట్ ఆర్ హైలీ స్టేబుల్ గా ఉంటాయో ఆ ఆర్బిటాల్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని అకామిడేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తాయి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆ 2s ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఏవైతే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ ఎక్కడ అకామిడేట్ అయ్యి చూడండి, బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లోనే ఉన్నాయి. నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయా? నాన్ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఈ s ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవీ లేవు. సో ఎందుకని నాన్ ఆర్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో లేవు అంటే, బికాస్ దిస్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ హై ఎనర్జీ. ఎక్కువ ఎనర్జీలో కనుక ఉన్నాయి అంటే అవి దే విల్ నాట్ హ్యావ్ స్టెబిలిటీ ఉండదు. కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, ఆటోమేటిక్గా దే విల్ ప్రిఫర్ టు స్టే ఇన్ ది బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఉండడానికి అవి ట్రై చేస్తాయి అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కాన్సెప్ట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మన కంప్లీట్ యూవీ ప్రిన్సిపల్స్ అంతా కూడా ఈ మెకానిజం పైనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దెన్ అలానే ఇంకా అదర్ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా చూడండి. సో ఇందాక మనం చెప్పినట్లు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అసిస్ట్ ఇన్ బాండింగ్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ డిట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ బాండింగ్. సో బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఉంటేనే అవి కోవలెంట్ బాండింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి, లేకపోతే చేయవు. సో cylindrically symmetrical bonds are called sigma bonds. Side to side overlap of parallel p orbitals forms a pi bond. So మనకు జనరల్ గా కోవలెంట్ బాండ్స్ ఎన్ని టైప్స్ మా? సిగ్మా బాండ్, పై బాండ్. సో సిగ్మా బాండ్ అండ్ పై బాండ్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ టైప్స్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్స్ దట్ వి అబ్జర్వ్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. సో సిగ్మా బాండ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయంటే, బై ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ 2 s ఆర్బిటాల్స్. 2 s ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు మనకు సిగ్మా ఆర్బిటాల్ వస్తాయి. అలానే 2 పి ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయినప్పుడు మనకు పై ఆర్బిటాల్ వస్తుంది. సో ఇట్లా మనకు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లో 2 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్మా అండ్ పై ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. సో బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఎ బాండ్ ఈస్ మెజర్డ్ బై ఇట్స్ బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ. ఒక బాండ్ అనేది ఎంత ఎనర్జీతో ఉంటుంది అంటే, అది ఎంత స్టేబుల్ గా ఫామ్ అయితే అంత. సో ఉన్న బాండ్స్ లో మనకి ఏది స్టేబుల్ అంటే సిగ్మా బాండ్ స్టేబుల్ బాండ్, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు బ్రేక్ ఎ సిగ్మా బాండ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద పై బాండ్. సో పై బాండ్ అనేది ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు, వేరే సిగ్మా బాండ్ కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఆర్ ఎక్కువ ఎనర్జీతో బ్రేక్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇందాక ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఓవర్లాపింగ్ చూసాం కదా. సో ఇప్పుడు 2 పి ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయితే చూడండి ఏమవుతుందో. అగైన్ దే ఆర్ రిజల్టింగ్ ఇన్ పై బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అండ్ యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. పై బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ అండ్ పై స్టార్ యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్. సో ఇక్కడ మనకు నామన్ క్లేచర్ అనమాట. సో బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ని, సిగ్మా బాండింగ్ ఆర్బిటాల్ ఏమంటున్నాం? సిగ్మా స్టార్. అలానే పైలో కూడా చూడండి, పై స్టార్. పై మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటే బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, పై స్టార్ అంటే యాంటీ బాండింగ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్. అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. సో యూ కెన్ సీ హియర్ that bonding orbital of a pi orbital is having less energy,
whereas the anti-bonding orbital, molecular orbital of a pi orbital is having high energy. సో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాయి, స్టేబుల్ గా లోయర్ స్టేట్ లో ఉండడానికి ప్రిఫర్ చేస్తాయి. కాబట్టి బాండింగ్ ఆర్బిటాల్స్ లోనే మనకు ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా అకామిడేట్ అవుతాయి. యాంటీ బాండింగ్ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది అకామిడేట్ కావు. దెన్ సో ఒక మాలిక్యూల్ లో గనక మనకు సింగిల్ బాండ్ చూసామనుకోండి, ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో సింగిల్ బాండ్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా ఇట్ షుడ్ బి ఏ సిగ్మా బాండ్. డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే అందులో ఏమేమి ఉండొచ్చు, ఒక సిగ్మా బాండ్ ఉంటుంది, ఒక పై బాండ్ ఉంటుంది. అలానే ట్రిపుల్ బాండ్ అంటే 1 సిగ్మా బాండ్ అండ్ 2 పై బాండ్. సో ఫండమెంటల్ బాండ్ అనేది ఏంటి, సిగ్మా బాండ్. సో సిగ్మా బాండ్ ఉంటే తప్పితే పై బాండింగ్ జరగదు. సో బేసిక్ ఫండమెంటల్ కోవలెంట్ బాండింగ్ ఈజ్ సిగ్మా బాండింగ్. దెన్ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు కూడా తెలుసు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 3-4 స్టిక్స్ తీసుకున్నారు, ఒకే స్టిక్ తీసుకున్నారు, దేన్ని ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు, సింగిల్ స్టిక్ ని మీరు ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ సింగిల్ పీస్. వెరాస్ 3 or 4 స్టిక్స్ ని మీరు కంబైన్ చేసి బ్రేక్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ సమ్ వాట్ హార్డ్, ఎందుకని అవన్నీ గ్రూప్ గా ఉంటాయి కాబట్టి దే రిక్వైర్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ టు బ్రేక్ దట్. సిమిలర్లీ ట్రిపుల్ బాండ్ అనేది స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్, అలానే సింగిల్ బాండ్ అనేది వీకెస్ట్ బాండ్ గా మనం చెప్తాం. దెన్ హైబ్రిడైజేషన్. సో హైబ్రిడైజేషన్ ఇఫ్ సో హైబ్రిడైజేషన్ అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఫామ్ అయిన బాండ్స్ లో కనుక పై బాండ్స్ లేదు అనుకోండి, పై బాండ్సే ఫామ్ కాలేదు అంటే అటువంటి మాలిక్యులర్ బాండ్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ బాండ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి ఎక్కడ పై ఆర్బిటాల్ ఆర్ పై బాండింగ్ లేదు కాబట్టి బోత్ ఆర్ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ గ్రూప్స్. అలానే ఒక పై బాండ్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ sp2 హైబ్రిడైజ్డ్, అంటే ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంటే sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ అంటాం. అలానే ఒక ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ sp హైబ్రిడైజ్డ్. సో ఇట్లా హైబ్రిడైజేషన్ కూడా మనకు డిఫరెంట్ కేటగిరీస్. సో నో ఓవర్ ల్యాపింగ్ ఆఫ్ పై అండ్ సిగ్మా బాండ్స్ జరిగినప్పుడు విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ sp3 హైబ్రిడైజ్డ్, అంటే పై బాండ్స్ ఉండవు. అదే పై బాండ్స్ ఉంటే అది sp2 కావచ్చు, లేదు sp హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ కావచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఫండమెంటల్స్ దట్ మినిమమ్ యూ షుడ్ నో బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద స్పెక్ట్రోస్కోపీ. సో అర్థమైందమ్మా అందరికి? ఎనీవన్ అర్థమైందా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? Sir. Sir. Shall I continue? Yes, sir. Okay. So then moving on to this principles of UV visible spectroscopy. So coming to the principle of UV visible spectroscopy. So before going to the principle, so let us say let us talk about some basic things about UV visible spectroscopy. So ikkada we are talking about UV visible spectroscopy. So how can you define this UV visible spectroscopy? So it is nothing but interaction of UV visible radiation with EMR. Antena? So can we define in such a manner? So UV spectroscopy can be simply defined as the interaction of ultraviolet and visible radiation with the matter. So matter ante ikkada solids kavachu, liquids avvachu, alane it can be anything. It can be either a gas. So in particular UV visible spectroscopy మనం ఏదైతే మన సిలబస్ లో ఉందో, it is belonging to the molecular absorption spectroscopy. So fundamentally whatever that we are studying in the unit number 1 under UV visible spectroscopy comes under molecular absorption spectroscopy. So what is molecular absorption spectroscopy? So it clearly indicates that this spectroscopy occurs at the molecular level లో మనం స్టడీ చేస్తాము. దెన్ వాట్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ? నిన్న క్లాస్ లో చెప్పాం ఏంటి అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటే. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ వాట్ ఆర్ ది ఎఫెక్ట్స్
that a molecule or a matter undergoes whenever it is absorbing the light radiation when it is falling on the particular matter. So if you see the fundamental concept or principle behind the UV visible spectroscopy, electronic transitions of valence shell electrons occurs on the absorption of UV visible light of suitable wavelength by the organic molecules. So molecules, molecular spectroscopy కాబట్టి మనం చదివేదంతా కూడా molecules నే స్టడీ చేస్తాం. సో బై దిస్ మాలిక్యులర్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ యూ కెనాట్ స్టడీ ది అటామిక్ నేచర్, మాలిక్యూల్ మాత్రమే స్టడీ చేస్తాం. సో ఏం జరుగుతుంది అంటున్నాను చూడండి. సో ఇన్ ద బిలో యానిమేషన్ యూ కెన్ క్లియర్లీ సీ. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మాలిక్యులర్లో గ్రౌండ్ స్టేట్లో మాలిక్యూల్లో గ్రౌండ్ స్టేట్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్కి మనం కనుక ఎనర్జీ ఇచ్చామనుకోండి, ఏం ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ? సో వీఆర్ గివింగ్ ద ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యువి విజిబుల్ లైట్. సో అటువంటి యువి విజిబుల్ లైట్ని మనం ఒక మాలిక్యూల్ పైన పంపించినప్పుడు ఇట్ ఈస్ అబ్జార్బింగ్ ద ఎనర్జీ. ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఏం జరుగుతుంది చూడండి. సో దిస్ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్బిటాల్ టు ది అదర్ ఆర్బిటాల్. సో ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ నుంచి ఇంకో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్కి వెళ్తుంది. సో అది కూడా ఏంటి, లోయర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ నుండి హయ్యర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఒక మాలిక్యూల్ స్టేబుల్గా ఉండాలి అంటే దానిలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉండాలంటున్నాం, లోయెస్ట్ ఎనర్జీలో ఉండాలి అంటున్నాం. బట్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, వీఆర్ గివింగ్ ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ యూవీ విజిబుల్ లైట్. సో ఎక్సెస్ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని కూడా ఆ ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని అవి ఉన్న మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ని లీవ్ చేసి హయ్యర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లోకి మూవ్ అవుతాయి. సో ఆ ప్రాసెస్ని మనం ట్రాన్సిషన్ అంటున్నాం. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటున్నాం. సో ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ అనేవి మనకు ఈ యువి విజిబుల్ లైట్ని కనుక మ్యాటర్లో పంపిస్తే జనరల్గా జరిగే బిహేవియర్. సో అవి కూడా ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాను చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్. వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి? వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది న్యూక్లియస్ అంటే ఇన్నర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇన్నర్ కోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటాం, అదే అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏమంటున్నాం? సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటున్నాం. అవి మాత్రమే ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ చూపిస్తాయి. సో ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు ఏం చెప్పాలి అంటే, నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఒక మాలిక్యూల్ ఆర్ ఒక ఆటంలో జరిగే చేంజెస్ అన్నీ కూడా దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నాము, మనం ఇచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ యొక్క ఎనర్జీ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, అంతేనా? సో ఎక్స్రేస్ ఇచ్చినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద చేంజెస్? కెన్ ఎనీవన్ సే what kind of changes that the matter undergoes when X-rays are irradiated? Can anyone answer us? Nuclear changes. Nuclear changes weight ki gamma rays ki kada, X-rays ki Inner electronic shell transitions. yes. So whenever the X-rays are allowed to fall in a molecule, it causes inner shell electron changes. So inner shell electrons ki changes జరగాలి అంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ హై ఎనర్జీ. మనం ఇచ్చే యువి విజిబుల్ ఎనర్జీ చాలా తక్కువ అనమాట. సో గామా రేస్, ఎక్స్రేస్ ఫాలోడ్ బై యువి రేస్ కదా. సో గామా రేస్ నుంచి యువి రేస్కి ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. సో ఎక్స్రేస్కి ఉన్నంత ఎనర్జీ యువికి ఉండదు. సో కాబట్టి ఈ యువి రేస్ పంపించినప్పుడు దే కెనాట్ కాజ్ ఎనీ చేంజెస్ ఇన్ ఇన్నర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్, బట్ దే ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ కాజింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ ఇన్ అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్. అర్థమవుతుందా? సో మనం ఇచ్చే ఎనర్జీ బట్టి ఎటువంటి చేంజ్ అనేది ఆ మాలిక్యూల్లో జరగాలని డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. సిన్స్ వీఆర్ యూజింగ్ యువి విజిబుల్ లైట్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ లెస్ ఎనర్జీ దెన్ దట్ ఆఫ్ ఎక్స్రే, సో ఇట్ కెన్ బీ కేపబుల్ ఆఫ్ కాజింగ్ ఓన్లీ వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్. సో అగైన్ మనం టూ ఫినామినాస్ చూస్తున్నాం ఇక్కడ చూడండి. ఏదేది? వన్ ఈస్ అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్. అబ్జార్ప్షన్ ఎప్పుడు లైట్ అబ్జార్బ్ చేసుకొని హైయర్ ఎనర్జీలకు వెళ్ళినప్పుడు అబ్జార్ప్షన్ ఫినామినా అంటున్నాం. సో వన్స్ అబ్జార్ప్షన్ జరిగిన తర్వాత ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఆ హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్లో ఎక్కువసేపు ఉండలేదన్నమాట. ఇట్ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్. సో గ్రౌండ్ స్టేట్కి ఎలా వస్తుంది? అగైన్ తనకున్న ఎక్సెస్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేసేస్తే ఇట్ కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్. సో దట్ ఫినామినా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్. మనం టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ చెప్పాం కదా, అబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఎమిషన్ ప్రాసెస్. అబ్జార్ప్షన్ అంటే లైట్ ఎనర్జీ నుంచి అబ్జార్బ్ చేసుకుని ఎనర్జీ హైయర్ ఎనర్జీలకు వెళ్ళడము, దెన్ హైయర్ ఎనర్జీ నుంచి లోయర్ ఎనర్జీ స్టేట్కి వచ్చేటప్పుడు ఆ ఎక్సెస్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేసేస్తే ఎమిషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే
this emission process is the most important process that is essential to keep a molecule stable. సో ఊహించుకోండి మీరు, ఈ ఎలక్ట్రాన్ కనుక అది మళ్ళీ గ్రౌండ్ స్టేట్కి రాకుండా ఇలానే ఉండిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? నెక్స్ట్ టైం ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా హయ్యర్ ఎనర్జీకి వెళ్తుంది, హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్తుంది. అలా మనం ఎనర్జీ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుంది? అల్టిమేట్లీ ద మ్యాటర్ విల్ డెస్ట్రాయ్, మ్యాటర్ విల్ డెస్ట్రాయ్. సో మ్యాటర్ ఆర్ ఏ మాలిక్యూల్ అన్న స్టేబుల్గా ఉండాలి అంటే దానికి యూస్ఫుల్ అయ్యే మెకానిజం ఏంటి? ఎమిషన్ ప్రాసెస్. సో ఎమిషన్ ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మనం ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు అబ్జార్బ్ చేసుకున్న ఎక్సెస్ ఎనర్జీని మళ్ళీ అది లిబరేట్ చేసేసి లోయర్ స్టేట్ ఆర్ గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది. ఈ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ కనుక లేకపోతే కంప్లీట్ యూనివర్స్ విల్ బి డెస్ట్రాయిడ్, మ్యాటర్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదనమాట. సో అంత ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ ఈ ఎమిషన్ ప్రాసెస్ అనేది. సో ఇప్పుడు మనం ఇందాక చెప్పినట్లు యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ ఏ కేటగిరీ అంటున్నాము? మాలిక్యులర్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటున్నాం కదా. సో మాలిక్యూల్స్లో స్టడీ చేస్తాము. అబ్జార్ప్షన్ అంటే సో లైట్ పంపించినప్పుడు అది ఎంత లైట్ని ఏ వేవ్ లెంత్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనేది మాత్రమే స్టడీ చేస్తాం. ఎమిషన్ లైట్ని ఈ టెక్నిక్లో స్టడీ చేయము. సో అందుకని మనం ఈ టెక్నిక్ని మాలిక్యులర్ అబ్జార్ప్షన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అంటున్నాం. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ప్రిన్సిపల్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ అన్నప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆఫ్ valence shells occurs on the absorption of UV visible light of suitable wavelength by the organic molecules. So this is the fundamental process lying in the UV visible spectroscopy. So if you see the general process, ఏం జరుగుతుంది మనం ఒక UV visible spectroscopy ప్రాసెస్ ఆ టెక్నిక్ యూస్ చేసేటప్పుడు అంటే మనం ఏ శాంపుల్ అయితే అనలైజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ శాంపుల్ తీసుకుంటున్నాం. ఆ శాంపుల్ తీసుకొని ఏం చేస్తున్నాం చూడండి, వీఆర్ అలోయింగ్ ద ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్. ఇన్సిడెంట్ రేడియేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక లైట్ సోర్స్ నుంచి యూవీ విజిబుల్ ఆర్ యూవీ లైట్ని విజిబుల్ లైట్ని పంపిస్తాం. సో పంపించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఈ శాంపుల్ ఆ లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. సో లైట్ని అబ్జార్బ్ చేసుకున్న తర్వాత జరిగే ఫినామినా ఏంటి? శాంపుల్ లోపల ఇక్కడ మనం చూపించాం కదా ఈ యానిమేషన్లో. సో ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. సో వాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయంటే అవి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్కి వెళ్తాయి. సో వన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఎమిషన్కి అయిపోతాయి. సో ఈ ప్రాసెస్లో ఏంటి అంటే మనం పంపించిన లైట్ మొత్తం కూడా అబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవచ్చు, శాంపుల్ కొంచెము ఎక్సెస్గా ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో ట్రాన్స్మిటెడ్ రేడియేషన్ కూడా వస్తుంది. సో హియర్ యూ కెన్ సీ జీరో ఆర్ గ్రౌండ్ స్టేట్ లెవెల్, ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్, సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్, ఇట్లా ప్రతి ఒక్క ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్కి ఒక డెఫినెట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్ 0 నుంచి 1కి వెళ్ళాలా లేదా 0 నుంచి 2కి వెళ్ళాలా అని దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది చూడండి? అది ఎంత ఎనర్జీని తీసుకుంటుంది అన్న దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 0 to 1 ట్రాన్సిషన్కి ఎంత ఎనర్జీ కావాలంటే ఎలా చెప్తున్నాం చూడండి, ఈ 1 is equal to hν1 దట్ ఈస్ hc/λ1. సో ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సిషన్కి ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా, ఈ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్కి సరిపడా ఎనర్జీ కనుక మనం ఇస్తే ఓన్లీ 0 to 1 మాత్రమే జరుగుతుంది. దీనికంటే ఎక్సెస్ ఇచ్చామనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ది ఎలక్ట్రాన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ 0 లెవెల్ will cross the first level and it can go up to second level. ఒకసారి just let us say that this is 0 level, this is first level. మనము ఏదైతే ఎనర్జీ ఇస్తున్నామో ఆ ఎనర్జీ hν అంటున్నాం కదా, అది తక్కువగా ఇచ్చామనుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది చూడండి. సో తక్కువ ఇచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఇట్ కెన్ నాట్ గో అప్ టు ద ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కూడా వెళ్ళలేదన్నమాట. సో ఆ ఎనర్జీ లెవెల్కి ట్రాన్సిషన్ జరగాలి అంటే మనం సఫిషియంట్ ఎనర్జీ ఇస్తే తప్పితే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ జరగవు. సో వన్స్ మనకు ఇలా ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఇలా స్పెక్ట్రమ్ రికార్డ్ అవుతుంది. ఈ స్పెక్ట్రల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బట్టి మనం అల్టిమేట్గా వీ క్యాన్ know the qualitative and quantitative aspects of the sample. So this is the general process that we do in UV visible spectroscopy. Then coming to the molecular absorption process. So ఇందాక చెప్పిన దాన్నే ఇంకా డీటెయిల్డ్గా మనం చదవాల్సి ఉంటుంది. సో molecules undergo 3 types of quantized transitions when excited by ultraviolet, visible and ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. సో యువి విజిబుల్ ఐఆర్ రేడియేషన్ పంపించినప్పుడు మాలిక్యూల్స్లో ఎటువంటి ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి అంటున్నాము? 3 different types ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి. వాటిల్లో ఏవేవి? ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్, దెన్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆర్ వైబ్రేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ అండ్ రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్. సో ఇక్కడ చూడండి కింద ఈక్వేషన్ ఉంది కదా. సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గివింగ్ ఎనర్జీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ either UV, visible or IR,
that energy will be utilized by the molecule for these three types of processes. One is electronic transitions, vibrational transitions, and rotational transitions. So the sum of energy that is given to a molecule can be equal to the sum of electronic energies, vibrational energies, and rotational energies of the molecule. So ఇక్కడ మీకు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే మనకు మాలిక్యూల్స్ లో అండ్ ఆటమ్స్ లో రెండిట్లో కూడా ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి. బట్ వైబ్రేషనల్ అండ్ రొటేషనల్ ట్రాన్సిషన్స్ ఆటమ్స్ లో జరగవు. సో ఆటమ్స్ లో జరిగే ఓన్లీ వన్ అండ్ ఓన్లీ ట్రాన్సిషన్ ఏంటి? ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్. అదే మాలిక్యూల్స్ లో అయితే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్స్ జరుగుతాయి. ఏవేవి? ఆల్ ది త్రీ, ఎలక్ట్రానిక్ ప్లస్ వైబ్రేషనల్ ప్లస్ రొటేషనల్. అదే ఆటమ్స్ లో అయితే ఈ రెండు జరగవు, వైబ్రేషనల్ రొటేషన్ జరగకుండా ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్సిషన్స్ మాత్రమే జరుగుతాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ అక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ యువి విజిబుల్ లైట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎ మాలిక్యూల్. సో ఒక మాలిక్యూల్లో మనం ఈ ఎనర్జీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ 3 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆ మాలిక్యూల్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ది ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్. సో ప్రతి మాలిక్యూల్లో ఆ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అంటున్నాం కదా, సో అది ఎలా ఉంటాయి అని కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇన్ డీటెయిల్గా, సో దిస్ ఈస్ హౌ ది ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఆర్ దే కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో దెర్ ఆర్ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లెవెల్స్. ఏవేవి? ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్, vibrational levels, and rotational levels. So electronic levels are represented by the letter S, vibration levels by the letter nu, and rotation levels by the letter J. So ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే రెండు ఎగ్జైటెడ్ లెవెల్స్ చూపిస్తున్నాం, S0 అండ్ S1. అవునా? సో దిస్ ఈస్ లెట్ us say గ్రౌండ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్. దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎగ్జైటెడ్ electronic level. So this is S0, ground state electronic energy level. This is S1, first or higher electronic energy level. So again, each electronic level is subdivided into vibrational levels. So ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా, సో ఈ S0 లో మళ్ళీ ఏమున్నాయి? ఒక S0 లో మళ్ళీ సబ్ వైబ్రేషన్ లెవెల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ V0, V1, V2 అట్లా. మళ్ళీ అగైన్ S1 లో కూడా చూడండి, సేమ్ V0, V1 ఇట్లా సబ్ వైబ్రేషన్ లెవెల్స్ ఉంది. సో ప్రతి ఎలక్ట్రానిక్ లెవెల్లో సబ్ లెవెల్స్గా వైబ్రేషన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. అగైన్ ఇన్ ఈచ్ వైబ్రేషన్ లెవెల్స్ దెర్ ఆర్ సబ్ లెవెల్స్ కాల్డ్ యాజ్ రొటేషనల్ లెవెల్స్, J0, J1, J2, J3. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి, J0, J1, J2, J3. సో ఈచ్ వైబ్రేషన్ లెవెల్ అగైన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ సబ్ లెవెల్స్ కాల్డ్ యాజ్ రొటేషనల్ లెవెల్స్. సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకో చిన్న డౌట్ వచ్చిండవచ్చు, సార్ ఇక్కడ మనం అన్నిటినీ కూడా V0, V1 అంటున్నాము, అలానే J0, J1 అంటున్నాం, కెన్ బి కన్ఫ్యూజ్ అని అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం చూడండి, చెప్పాలి అంటే ఈ J0 దేనికి సంబంధించింది? ఇట్ ఈస్ J0 ఆఫ్ V0 ఆఫ్ S0. అంతేనా? అలా చెప్పచ్చా? సో J0 or rotational level which is present in the zero vibration level of ground state electronic level. అలానే ఈ J0 అని చెప్పాలి అంటే J0 ఆఫ్ V1 ఆఫ్ S1, అలానే J0 ఆఫ్ V0 ఆఫ్ S1, దెన్ అలానే J0 ఆఫ్ V1 ఆఫ్ S1. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్ని కూడా మనం కంప్లీట్గా ఇండికేట్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎనర్జీ లెవెల్ విల్ బి distinct. Each and every energy level will be distinct. So this is how the energy diagram or energy level diagrams can be represented in a molecule. So దీన్ని ground state energy levels అంటాము, దీన్ని higher or excited state energy levels అంటాం, higher or excited state energy levels. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, సో లైట్ రూపంలో, యువి విజిబుల్ లైట్ రూపంలో మనం ఒక వాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్కి ఎనర్జీ ఇచ్చామనుకోండి, సో ఆ ఎనర్జీని అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకొని పర్టికులర్ ట్రాన్సిషన్కి వెళ్తుంది. సో ఆ పర్టికులర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వెళ్ళాలి అంటే దానికి ఏం కావాలంటున్నాం? ఎనర్జీ కావాలి కదా. ఈ ఎనర్జీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ లైట్. సో మనం ఏదైతే సోర్స్ లైట్, యువి విజిబుల్ లైట్ సోర్స్ రేడియేట్ చేస్తున్నామో దాని నుంచి మాలిక్యూల్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. వన్స్ ఈ అబ్జార్ప్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టేబుల్గా రావడానికి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్ బై లిబరేటింగ్ ది ఎక్సెస్ ఎనర్జీ. సో
యూ సీ దిస్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనము అంటే ఇక్కడ ఇంకో చిన్న థింగ్ ఏంటి అంటే కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇందాక ఎలక్ట్రానిక్ స్టేట్ లెవెల్ని మనం ఏం చెప్పాము, ఎస్ అని అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ E0 అని అంటున్నాం, E1 అంటున్నాం, E2 అంటున్నాం, ఇట్లా డిఫరెంట్గా మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బట్ స్టాండర్డ్ నోటేషన్ అనేది లేదు. ఎలక్ట్రానిక్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని ఎస్తో అన్న రిప్రజెంట్ చేస్తాం, లేదు ఈతో అన్న రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్ వేస్లో మనం కేటగరైజ్ చేయొచ్చు ఈ ఎనర్జీ లెవెల్స్ని. సో ఇక్కడతో ఈ క్లాస్ని స్టాప్ చేద్దాము. రేపు క్లాస్లో మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకేనా?